علیہ السلام۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے، جماعت اہل سنت کی طرف سے، عقیدہ اہل سنت کی طرف سے، مسلک اعلیٰ حضرت کی طرف سے جلوہ ٹولی کی ایمان والوں کو مبارکباد دو۔ جنہوں نے ہر طرح سے مدد کی، تعاون کیا، اور آج 3 بچے حافظ قرآن ہو کر عوام کے حوالے کیے جائیں گے۔ بڑی اچھی گفتگو، بڑی سنجیدہ گفتگو پیشرو خطیب فاضل گرامی حضرت مولانا اعجاز صاحب مرکزی سے آپ نے سماعت کی۔ اللہ تعالیٰ زور بیان اور کرے زیادہ۔ ناظرین اجلاس فاضل گرامی حافظ و قاری حضرت مولانا علی رضا رہبر نے بالتفصیل علماء کو، شعراء کو، خطبہ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ چونکہ میرے ساتھ کچھ مصروفیت زیادہ ہے، اور انہی مصروفیات کی وجہ سے میں نے کہا کہ تھوڑی میرے ساتھ رعایت کر دیں، چونکہ کل صبح سویرے ہی کی سفر پہ نکلنا ہے۔ الحمدللہ پٹنہ سٹی کی ایک تاریخ رہی ہے، ہر دور میں، ہر زمانے میں، آزادی کے وقت بھی نہیں، آزادی سے پہلے بھی نہیں، آزادی کے بعد۔ اس لیے کہ پٹنہ سٹی خزینۃ الاولیاء ہے، اور سچ یہی ہے کہ جب کوئی ہاتھی سنکتا ہے تو نکیل ڈالنے کے لیے اونٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب سماج اور ستا سنکتا ہے تو اللہ کے ولیوں کی ٹانگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اگر کچھ سننے کا موڈ ہے تو بابا بلند درود شریف پڑھ لیں، تو 2-3 بات عرض کر دیں۔ اللہم صلی وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج والے بھی بلند آواز سے درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اسٹیج والے بلند آواز سے درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ کسی مولوی نے آج تک نہیں لکھا کہ بلند آواز سے درود پڑھنا حرام یا ناجائز ہے۔ غلطی سے اگر کوئی کہہ دے تو کسی مفتی کی ضرورت نہیں، یقین کر لو کہ اس کی تخلیق ہی ناجائز ہے۔ اس لیے باواز بلند نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود کا تحفہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلیہ السلام۔ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ السلام علیکہ رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دارالعلوم احمدیہ کے قابل فخر استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صلاح الدین صاحب،
اور آپ کے ادارے شریعہ کے قابل صد احترام شیخ الادب فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا راشد صاحب رونق افروز ہے. بس 2-3 پارٹ کی گفتگو ہے. بابو بیٹھے مولانا بڑی خطرناک فوج کو اپنا شربت پلانے کا کام لے دیا. شربت کم پلائیں گے ہنگامہ زیادہ ہے. سنیں گے موڈ ہے. کتنا لوگ سننا چاہتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائے رکھیں. سمجھ نہیں آتا اسٹیج والے کرے گا سنیں گے تو ایک بار دھیرے سے بول دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب دھیرے سے اتنا اچھا لگ رہا تو ایک بار زور سے بول کے بتا دیجیے سبحان اللہ. اب دل لگائیے اور تھوڑی دیر گفتگو سماپت کر دیجیے. بیٹھ جائیے. اس وقت پوری دنیا میں کوئی ایک کتاب بتائی جائے پوری دنیا میں ملک چاہے جو ہو حکمران چاہے جیسا ہو زبان چاہے جو بولی جائے لیکن پوری دنیا میں کوئی ایک کتاب بتائی گئی جو ہر جگہ پڑھی جاتی ہے. شاید اوپر سے بلیابی کو سننا ہے تو کڑائی کو کلیئر. کتابیں بہت ہیں زبان بھی بہت ہے لیکن ہر کتاب ہر زبان ہر ملک میں قابل قبول نہیں ہے. لیکن تنہا کتاب قرآن عظیم ہے. واہ واہ سبحان اللہ. ملک چاہے جس کا ہو حکمران چاہے جو ہو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اس وقت پوری دنیا میں صرف قرآن ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ذرا سا اینالائسس کیجیے تجزیہ کیجیے آخر اس کتاب کے پیچھے دنیا پڑی کیوں؟ آخر اس کتاب کے پیچھے زمانہ پڑا کیوں؟ تو یہ کلیئر ہے کہ دنیا کے سارے علوم صرف قرآن ہے. لیکن افسوس اور ماتم کی بات تو یہ ہے افسوس اور ماتم کی بات تو یہ ہے کہ جو کتاب پڑھنے والی کتاب تھی اس کتاب کو مسلمانوں نے قرآن خوانی والی کتاب بنا دیا. جو کتاب زمین کے نیچے چھپے ہوئے خزانوں کا پتہ بتانے والی کتاب ہے اس کتاب کو قسم کھانے والی کتاب آپ نے بنا دیا. بولیے صحیح ہے کہ غلط؟ تو بھیا اپنا مائک ٹھیک کر دو بعد میں سیلفی مارتے رہو. یہ تمہاری آواز میں جھنجھناہٹ نہ رہتا ایکو لگائے ایکو ہٹا
प्लेन करो। आप साउंड बढ़ाओ। हेलो। दुनिया की तरह किताब कुरान है जिस पर कोई प्रतिबंध या कोई रोक नहीं है कि फला बिरादरी के लोग ही इस किताब को पढ़ेंगे। या फला जात के लोग ही इस किताब को पढ़ेंगे। जिस तरह मेरा अल्लाह सबका खालिक है। ये आपके बोलने की जगह थी। बेशक सुभान अल्लाह। आप बोलोगे तो भले अभी तस्लीर कर देगा। बेशक सुभान अल्लाह। बोल दो सुभान अल्लाह। निकाह न टूटने का डर हो तो स्टेज वाले भी बोल सकते, लेकिन समझ कर बोलिए। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं समझो या मत समझो, बोल दो सवाल। और वही नहीं, कुछ जलील तो ऐसे लोग भी होते हैं कि बात होती है मौला इमाम हुसैन की शहादत की और बोलते सुभान अल्लाह। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन इन जाहिलों के जत्थे से कब निकलेगी ये मिल्लत, समझ में बात नहीं आती। बदिल लगाइए, मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिलाएगा? अरे अभी मैं क्या कह रहा था? यही तो बलियाबी में औरों में फर्क है। मैं लाशों के लिए जिंदा नहीं हूं, मैं लाशों के लिए जिंदा नहीं हूं। जिंदा नस्लें वक्त से पहले लाश न बने इसके लिए जिंदा हूं। और बाकी कौन क्या लिखता है, कौन क्या बोलता है, उससे न मैं पढ़ता हूं ना सुनता हूं। मुझको बस इतने ही याद रहता है कि हमें करना क्या है। वरना धरती पर ढेर लोग हैं, कहां किसके पीछे कौन पड़ता है। किसी शराबी के पीछे किसी मोहल्ले वाले को पढ़ते देखा? अरे बोलो ना भाई। लेकिन अगर कोई समाज में कुछ अच्छा काम करने निकल जाए तो मत पूछो, हर चाय खाने में उसी की चर्चा होती है। तो इसलिए मैं मुतमईन हूं। तो बंदी लगाइए और बस जहन को करीब कीजिए और ये गुफ्तगू समाप्त कीजिए। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह सबका खालिक अल्लाह है, मेरा खुदा है। बेशक। अब तो बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। अरे बोलो भाई। सुभान अल्लाह। कोई मुसलमान ये दावा नहीं कर सकता, कोई हक नहीं है कि सिर्फ आपका खालिक खुदा है। सबका खालिक खुदा है और सिर्फ आपको ही रोजी देने वाला मेरा खुदा नहीं है। सारी कायनात को रिज़्क़ अता करने वाला खुदा मेरा खुदा है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। आए जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जहन को यही करेगी, पानी खुदा का, हवा खुदा की, जिंदगी दी हुई खुदा की, सांसें जो ले रहे अता की भी खुदा की, दिलों की धड़कन बख्शी हुई खुदा की, बेशक सुभान अल्लाह। चांदो सूरज सितारे सब खुदा की, सारी नेमतें अता की हुई खुदा की। बावजूद उसके सारा इंसान उस खुदा को वहदहू ला शरीक नहीं मानता। तो जब जिस अल्लाह ने सबको पैदा किया उसी रब्बुल जलाल को जब सब वहदहू ला शरीक नहीं मानते तो हमारी आपकी बात सब मान लेंगे, कैसे हो सकता? अब दिन लगा में
मेरा खुदा सबके लिए, उसका कलाम सबके लिए, उसका रसूल सबके लिए, उसका पैगंबर सबके लिए, उसकी हिदायत सबके लिए, उसकी हिदायत सबके लिए, सबके लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं। दिल लगाइए तो मैं बड़ी तारीखी बात और कई घंटे की गुफ्तगू कई जुमलों में समेट दूं। क्या बात है, क्या बात है। कुछ लोग आईना देखने के बाद भी अपने चेहरे का ऐब नहीं देख पाते। क्या बात, वाह 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 वाह, अगर समझ में आवे तो वाह वाह देखिएगा। वाह वाह। मुफ्ती साहब, आईना देखने के बाद भी खुद का ऐब समझ में नहीं आया। क्या बात, और आस्तीन चढ़ा के कह रहा पटना सिटी में हमसे बड़ा खूबसूरत कोई पैदे नहीं हुआ। तब मौलाना राशिद साहब ने मुस्कुराकर कहा एक बार आईना तो देख लेते। क्या बात, क्या बात। अगले ने कहा माफ कीजिएगा, एक बार नहीं, मैं जेब में रख के चलता हूं। सिटी में मुझसे बड़ा खूबसूरत कोई है ही नहीं। तब अली रजा रावर ने कहा कि कोई बात नहीं, आईना नहीं, पूरा शीशे की दुकान लेके साथ चलो, लेकिन एक बार आंख चेक जरूर करा दो। क्या बात है, क्या बात है। गलतफहमी दूर हो जाएगी। क्या बात, अब दिल लगाइएगा, दिल लगाइएगा, दिल लगाइएगा। चेहरे दो, चेहरे दो, आईना एक, हाँ, चेहरे दो, आईना एक, चेहरे दो। एक अबू जहल का चेहरा। क्या बात, अरे क्या बात, वाह 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 वाह, तो बोल दे यार, अब तो बोल दो। सुनिए क्या बात, वाह वाह वाह, एक अबू जहल का चेहरा वाह वाह वाह, और एक यारे गार से कहना अबू बकर सिद्दीक का चेहरा। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या बात, जैसे ही अबू जहल पहुंचता है होने दीजिए, वाह वाह वाह, आईने नबूवत के पास, क्या बात है, तो आईने में अपना चेहरा देखकर बोल पड़ा क्या बात, आपसे ज्यादा बदसूरत मैंने किसी को देखा ही नहीं। हाय हाय हाय। रसूल रहमत ने ये नहीं कहा जाने सारो डंडा मारो, ये नहीं कहा अली इसका बाजू उखाड़ो, बल्कि नबी ये रहमत मुस्कुराकर फरमाते अबू जहल तूने सच कहा। हाँ, क्या कहा? सच तूने सच कहा। चंद लम्हे न बीते कि सैयदना यारे कार सैयदना अबू बकर सिद्दीक आ गए बेशक सुभान अल्लाह। और देख कर कहते या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, आपसे ज्यादा हसीनो जमील क्या बात, धरती पर कोई पैदा ही नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, हाँ, ऐसों से नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद। हुजूर गाज़ी मिल्लत। बेशक सुभान नबी के रहमत ने मुस्कुराकर फरमाया अबू बकर सदक तो तूने सच कहा। अब दिल लगा ले और हमारे काम मोबाइल से फुर्सत हो तो सुन लीजिए आज तक भी। हाँ, आजकल तो लोग स्टेज पर बैठकर मोबाइल ऐसे देखते हैं माशाअल्लाह जिससे लगता है कि तिलावत कर रहे हो, झूम झूम के देखते हैं। और ऐसे लोगों पर नजर पड़ती तो मैं सीधे कहता हूँ ये बोझ है, स्टेज हल्का करो, हमारे बच्चों की सेहत पर बुरा असर कर रहा है। बस दिल लगाइए, मुलाहिजा फरमाइए। आईना एक, बेशक चेहरे दो, आईना एक, चेहरे दो,
आईना एक, बोलोगे तो आगे बढ़ जाओगे। सुभान अल्लाह बोल लो, बोल लो, बोल लो। सुभान अल्लाह, सुभान आईना एक, चेहरे दो, क्या बात चेहरे दो। एक जला हुआ चेहरा है हाँ हाँ और एक मुस्तफा के इश्क में मचला हुआ चेहरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या वाह। बात मचले हुए के चेहरे क्या बात है जले हुए के सामने बताने की जरूरत नहीं है कि मचला हुआ कौन है, जला हुआ कौन है। जैसे ही आईने के सामने आया तो दोनों की आंखें, याद रखना, जबान झूठ बोल सकती है, बेशक आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। बेशक लाख आप इसमें पाउडर फेयर लवली लगा लो, लेकिन आईना सच ही बोलेगा। आईना सही बोले। सच ही बोलेगा। अब दिल लगा लीजिए, दुनिया में किताबें बहुत हैं, जबान बहुत है, मुल्क बहुत है, हुक्मरान बहुत है, हुकूमतें बहुत हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, बोलिए जोर से जोर से जोर सुभान से, अल्लाह, सुभान अरे अल्लाह, बोलो यार, बोलो सुभान बोलो अल्लाह, बोलो। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह माशाअल्लाह वाह 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 सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब राम कुरान। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कैसे कैसे क्यों कैसे? तो बलियादी आपसे अर्ज करता, दुनिया में मजहब बहुत, धर्म बहुत, धार्मिक पुस्तकें बहुत, क्या बात क्या बात लेकिन इन्हीं मजाहिब, इसी धर्म के बीच एक मजहब इस्लाम हाँ हाँ क्या बात है और एक किताब कुरान। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह एक मजहब इस्लाम, एक किताब कुरान, क्या बात और जो पहली आयत उतरी है कुरान की, हाय वाह वो नमाज की फर्जियत की नहीं, हाय हाय रोजे की अहमियत की नहीं, वाह वाह काबे के वकार की नहीं, वाह वाह वाह। नबियों की नबूवत की नहीं, जो पहली आयत उतरी है वो पढ़ने वाली है। हाय हाय क्या है? क्या बात गोया इस्लाम वो मजहब है क्या बात है जो जाहिलों का झुंड नहीं तैयार करता, पढ़े लिखों का दस्ता तैयार करता है। नारे तकबीर नारे रिसालत अज़मत इस्लाम जिंदाबाद, शान कुरान जिंदाबाद, मजहब इस्लाम जिंदाबाद। नारे तकबीर अल्लाह। वाह 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 माशाअल्लाह गोया ये क्लियर हो गया क्या बात है कि नमाज के लिए पढ़ा हुआ होना जरूरी है, रोजे के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, अल्लाह की वहदानियत को समझने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, माँ बाप के हुकूक को समझने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, समाज की बसावट और बनावट को जानने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, पड़ोसियों के हुकूक की अदायगी के लिए पढ़ा लिखा होना। बहुत उम्दा पैगाम है भैया पहला लेसन पढ़ो, बहुत उम्दा पहला पैगाम पढ़ो। किससे पढ़ो, कहां से पढ़ो और कैसे पढ़ो? बस यही 3 पॉइंट है। किससे पढ़ो? कहाँ तो से? कुत्ता से नहीं, बिल्ली से नहीं, जंगल से नहीं, बाबा मदर से नहीं, फादर से नहीं। जो पहली आयत उतरी वो क्या थी? इक़रा, पढ़िए। मुफ्ती साहब की तवज्जो करो। क्या कहा? इकरा, पढ़िए। पढ़िए। ये कौन कह रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। अरे बोलो ना। अल्लाह
ارے کیا ہوا بھائی کچھ کو؟ ذہن منتشر ہو جاتا ہے. رٹی ہوئی تقریر تو میرے پاس ہوتی نہیں ہے کہ بٹن دبا دیا آنکھ بند کر کے 3 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ سننے والے وہ بھی جائیں مر جائیں سب چلے جائیں آنکھ بند کر کے گاڑی دیکھ کے چل رہا تو چل رہا. محبت سے ایک بار بول دی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. سنیں گے موڈ ہے؟ ارے زور سے بولو نا. میں تو کہوں پہلے کی توجہ چاہو. کیا کہا؟ اقرا. کون کہہ رہا؟ اللہ. کس کے ذریعے؟ جبریل کے ذریعے. اور کس سے کہلوا رہا؟ رسول کریم علیہ السلام. جس اللہ نے اپنے محبوب کو سارا علوم عطا کر دیا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بابا بابا بابا. سارا علوم عطا کر دیا پہلے ہی. کیا بات. اس کے بعد جبریل کو بھیج کے کہہ رہا اقرا پڑھیے. تو بات تو جبریل کی تھی. آقا کریم تو خوب سمجھ رہے ہیں جبریل اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. زور سے بول جبریل جو بھی بولیں گے وہ رب کے حکم سے بولیں گے. تو جبریل اپنی مرضی سے تو کہہ نہیں رہے. اقرا پڑھیے پڑھیے پڑھیے. لیکن آقا رحمت مسکرا کر فرماتے جبریل میں نہیں پڑھتا. جبریل میں نہیں پڑھتا میں نہیں پڑھتا. یا رسول اللہ پڑھیے میں نہیں پڑھتا. توجہ چاہوں گا اہل علم کی اہل اسٹیج کی. مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ جب مصطفیٰ جان رہے یہی جبریل ہے اور پیغام رب کا ہے اور جیسے ہی کا اقرا تو پڑھنا شروع کر دیتے. رب کی مشیت کہہ رہی ہے محبوب جبریل کے کہے سے نہیں پڑھنا ہے. بولو یار بولو. جبریل کے کہے سے نہیں پڑھنا ورنہ کچھ ملے پیدا ہوں گے زمین پر جو پیجامہ اٹھا اٹھا کر بھاشن دیں گے. تو پڑھایا جبریل نے تھا. اس لیے استاد شاگرد نہیں بلکہ محبوب جو کوئی نہیں جانتا میرے بعد وہ سب تم جانتے ہو. سبحان اللہ. دل لگا لیجیے. مان لیجیے مان لیجیے ہمارے مفتی راشد صاحب کا کوئی شاگرد بہت نام پیدا کیا اور اس کے علم کا فن کا زبان کا قلم کا صلاحیت کا ڈنکا بجنے لگا. مفتی صلاح الدین صاحب نے کہا بھائی پتہ کرو یہ پڑھا کس سے ہے. کیا محبوب کی عظمت کی حفاظت کی رب کی رحمت نے محبوب اگر آج جبریل سے پڑھ لیے تو یہ چندہ خور مولوی آپ کی عظمت پر دھبا اس وقت لگائے گا جب چاند کو 2 ٹکڑے کرو گے ڈوبے سورج کو پلٹاؤ گے پتھروں سے کلام کرو گے جانوروں سے کلام کرو گے تو پھر کہیں دماغ میں لوگوں کے یہ نہ آ جائے کہ جب شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا. اس لیے محبوب حبیب
تجھ کو تیرے رب نے سب کچھ پڑھا کے بھیجا ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. تب کسی نے یہی کہا نا بادز خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بے شک دنیا میں تنہا کتاب قرآن ہے، لیکن بڑی تکلیف کی بات یہ ہے کہ مدرسے میں وہی بچے آتے ہیں جو کسی کام کے لائق نہیں رہتے. بولو صحیح بول رہا ہوں کہ غلط؟ ارے بولو نا. اور غلطی سے اگر مسلمان لاکھ پتی ہو گیا تو مدرسے والوں کو تو بس مت پوچھئے، دیکھتے ہی جیسے لگتا اس کی سمپتی لکھوانے جا رہا ہو. واہ واہ کیا غلط تو نہیں؟ اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس مولانا، جس حافظ، جس امام کے خلاف چائے خانے میں بھاشن دے رہا تھا، ابا کے انتقال کے بعد وہی مدرسے میں آتا تو کہتا کہ میرے ابو بڑے نیک تھے، بڑے اچھے تھے، انتقال کر گئے، سمپتی کروڑوں کی چھوڑی ہے، ملکیت کروڑوں کی چھوڑی ہے، لیکن پورا خاندان مل کر ایک ختم قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، مدد کیجیے. بولو صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے. ہم عرض کریں گے جلوہ بات کے نوجوانوں سے. جلوہ ٹوٹی، اس جلوے کو کبھی دھیما مت ہونے دیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. واہ 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 واہ. بے شک اور جو بلیابی بول رہا اس کو لکھ لو. اگر تمہارے گھروں میں مصطفیٰ کے مہمان آتے جاتے رہے تو لکھ لے، بلیابی بول رہا ہے کہ تجھے برکت کی تعویذ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مصطفیٰ کے مہمانوں کی قدموں سے تیرے گھر میں برکتوں کا نزول ہوتے رہے گا. اس لیے کہ اس وقت تو یا تیری اولاد نہیں دیکھی جائے گی، اس وقت اللہ کے محبوب کا مہمان دیکھا جائے گا. اس لیے اس کو مضبوط کرو. اب بات رہ گئی کہ مدرسے میں، اب ظاہر سی بات ہے جن کے پاس پیسہ ہے وہ سینٹ جوزف میں بھیجیں گے، سینٹرل اسکول میں بھیجیں گے، ہائی ٹیک اسکول میں بھیجیں گے. بیچارہ یہ بیگ والا، پرس والا، بیلٹ والا، ڈائری والا، مزدور، کسان، 99% ان کے بچے مدرسے. بے شک. لیکن ایک بات اپنے دل اور دماغ میں محفوظ کر لو کہ اسلام غریبوں سے اٹھا ہے. اور غریبوں سے بول دو یار، بول دو. سبحان اللہ. اسلام غریبوں سے اٹھا ہے، غریبوں سے اٹھا ہے، اور اسلام مضبوط غریبوں میں رہا ہے. اور جب جب اسلام کو کسی نے چنوتی دی ہے تو غریب ہی سینہ تان کر اسلام کے تحفظ کے لیے میدان میں ڈٹا بھی رہا ہے، کھڑا بھی رہا ہے. اس وقت پوری دنیا میں ریسرچ ہو رہا ہے اور ڈیجیٹل کرانتی لائی گئی اور یہ کہا گیا کہ صاحب اب تو دنیا بہت کلوز ہو گئی، قریب ہو گئی. سچ ہے کہ بہت کلوز، بہت قریب ہو گئی، اس سے کوئی انکار نہیں. کلوز اتنا ہو گئی ہے کہ باپ کی عمر چاہے جتنے سال ہو، اسمارٹ فون پاکٹ میں ملے گا.
दादा का पैर घर से सही जमीन पर न पड़ रहा हो, फिर भी स्मार्टफोन की चाहत है। अरे बचा सकते हो तो अपने घर की चौखट की इज्जत बचा लो, इज्जत। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक मुसलमान तेरी औलादे ओटा पर, सीढ़ी पर, चबूतरे पर बैठकर मोबाइल के डब्बे में उलझी है। बेशक अब तो मोहल्ले के कुत्ते भी परेशान हैं, इसलिए कि कुत्तों के भी सोने का एक टाइम होता है। लेकिन किसी कुत्ते के गले में घड़ी देखा क्या? अरे बोलो ना। नहीं। किसी कुत्ते ने किसी आदमी से टाइम पूछा कि रात को कितने बज गए, सोने का टाइम हुआ कि नहीं? कुत्ते उस वक्त समझ लेते हैं कि मेरे सोने का टाइम हो गया है जब गलियां सुनसान हो जाए, मोहल्ला खामोश हो जाए, लोगों के आने जाने की रफ्तार थम जाए, तो कुत्ते समझ लेते हैं कि अब जमाना सो गया, चल तू भी सो जा। लेकिन यहाँ 5 बजे 4 बजे तक जब मोबाइल ही चलाते रहते हैं तो कुत्ते परेशान हैं कि मेरे साथ सोने का तो एक टाइम था, इन सबों का टाइम कब चेंज हुआ? संभाल सकते हो तो संभाल लो अपनी औलादों को। और आज पूरी दुनिया में के मदारिस, पूरी दुनिया में के मदारिस इस्लाम के मुबल्लिगीन पैदा कर रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे किसी हाफिज आलिम ने नहीं कहा कि ज़कात तो मैं डॉक्टर दूंगा, किसी आलिम ने नहीं कहा मुझे फितरा दो मैं इंजीनियर दूंगा। लेकिन चाय खाने पर लोग रोज तकरीर करते हैं, मौलाना लोग सबको हाफिज मौलवी बना रहे हैं। हमारे मदारिस के लोगों ने कहा, लोगों आप मेरी मदद करो, मैं हाफिज भी दूंगा, आलिम भी दूंगा, मौलाना भी दूंगा, मुफ्ती भी दूंगा, और अगर मेरा बजट और आपका ताउन रहा तो हाफिज के साथ साथ उसे नीट की भी तैयारी कराऊंगा, इंजीनियरिंग की तरफ भी ले चलूंगा, कंप्यूटर की तरफ भी ले चलूंगा। लेकिन आज तक किसी कॉलेज स्कूल वाले ने ये नहीं कहा कि तुम मुझे चंदा दे रहे हो तो मैं मास्टर के साथ उसे आलिम भी बना दूंगा, डॉक्टर के साथ उसे हाफिज भी बना दूंगा। ये आज तक किसी ने नहीं कहा। लेकिन देख लीजिए आज पूरी दुनिया में कुरान का डंका बज रहा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे अपने कुरान खानी की किताब बना दी। यहूदियों ने इसी कुरान को रिसर्च करके 2G स्पेक्ट्रम ढूंढ लिया। इसी कुरान को पढ़ करके और समझ करके नसरानियों ने, यहूदियों ने जमीन के नीचे का रासायनिक गैस, पेट्रोलियम, सोना, चांदी, तांबा, पीतल ढूंढ लिया। ये जो आपकी जेब में मोबाइल का डब्बा है ना, ये माफ कीजिएगा, इसकी तलाश किसी और किताब ने नहीं, कुरान ने दिया है। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन सच ये है कि मुसलमानों ने इस किताब को कुरान खानी की किताब बना दिया। पहली बार आने का इत्तेफाक हुआ आपके मोहल्ले में। और आना कहाँ? क्या नाम है आपकी? साजिद रजा। अगर आ जाए तो हम भी उनकी ज़ियारत कर लें। इतना बड़ा काम खामोशी से। अच्छा, जाहिर सी बात है, अबेदारे शरिया की दस्तारबंदी के दिन हमसे कोई पूछे कि खैरियत है, तो जाहिर सी बात है मैं कहीं न कहीं जमीन पर ही बैठे मिलूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है, बड़ा काम है।
لیکن اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. ایک بات بتا دو, آخری بات, ایک گھر میں اگر 5 آدمی ہیں تو اس گھر میں کتنا موبائل ہوگا؟ ارے بھائی, گھر آپ کا ہے, موبائل آپ خریدتے ہو, گنتی ہم تو نہیں بتائیں گے نا. ایک اوسط ایوریج کیا ہوگا؟ ایک گھر میں اگر 5 آدمی تو اس گھر میں کتنا موبائل ہو سکتا ہے؟ ادھر دکھا رہا انگلی 5. کیا بھٹے صاحب, ایک گھر میں 5 آدمی تو کم سے کم موبائل کتنا ہوتا ہے؟ تو ضرور آپ کا بڑا صالح نمازی ہوگا جس نے 3 بتایا. اس نمازی سے پوچھ لیجئے گا گھر میں بیکار بے روزگار کوئی لڑکا ہے, اس کے پاس بیٹھو ہے, تو وہ سیدھے کہے گا کہ 2 تو کمپلسری ہے, جو کسی کام کا نہیں وہ 2 موبائل رکھتا ہے. پچھلے سال معلوم ہوا کہ کئی بچیوں نے حفظ دیا جس کی رضا پوشی, اور ان سال 3 بچے حافظ قرآن ہوئے جن کی دستار بندی ہو. آپ کو کوئی تکلیف, کوئی صدمہ؟ تو سبحان اللہ بولنے سے کیا نکاح ٹوٹے گا؟ سبحان اللہ. اتنی بڑی خوشخبری سنائی جا رہی ہے اور